जनाब बड़ी। लेकिन देखो मैं एक अगला या बंदा हाँ, लेकिन मैं इन्ने जोगा नहीं है जिन्नी मैनू इन्होंने वो स्टेज ते अल्लाह ताला तेन कामयाब करे, मजीद कामयाब। सब दोस्तों को ईद मुबारक। मैं मेरे को जज्बात नहीं है वो मैं अल्फाज बयान करा कि किन्नी को खुशी है। इस तो पहले खुशी हुई सी उदों 1 साल पहले भी दोस्तों ने किया प्रोग्राम भट्टी साहब ने, उस टाइम मैं सऊदीया था। तो यही दुआवां कीतियां ने कि अगली ईद मैं लाजमी इस चीज़ का हिस्सा बना। अलहमदुलिल्लाह मैं दोस्तों के नाल बैठा हूँ। जिंदाबाद। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ मैं उन्होंने मिस कर रहा हाँ जिन्होंने मेरी ख्वाहिश कि इतने मिलांगा लेकिन मिले नहीं हो। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगली ईद इंशाल्लाह भट्टी साहब कोशिश करा। कुछ दोस्त मजबूर ने जोड़े नहीं आ सके तो मिस करन डे। बाकी अलहमदुलिल्लाह बहुत मज़ा आया सब दोस्तों का। अल्लाह पाक सब को खुश करो। आमीन आमीन। ठीक है जी भट्टी साहब ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत शुक्रिया, खाला साहब का भी शुक्रिया। सब तो पहला जी जिमें कि साड़ा थीम है कि सब बेलियां मित्रां सजना संगियां साथियां नूं साड़ा सलाम। ते उस तो बाद विच गल किहड़ी गल है कि अगे असीं मैं ते भट्टी साहब गल करन डए सी ते यकीन करके जाणो गल्लां करदियां करदियां जज्बाती जे हो गए ना। वजह यह कि ये वेला बड़ा ही बेलोस वेला सी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ ਅਗਰ ਮਗਰ ਚੁੰਕੇ ਚਨਾਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਲਿਖ ਦੇਣ ਮਾੜਾ ਲਿਖ ਦੇਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 26 ਵਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਐਸਾ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। और मैं समझदा वां कि जमाने दियां जिहड़ियां ठोकरां ने ना ये बंदे नूं बड़ा ही पाठ पढ़ांदियां ने। शायद वो स्कूल दे विच भी असीं वो पाठ नहीं पढ़े होंदे। लेकिन ये सारे पाठ पढ़न दे बावजूद भी अगर अज असीं इत्थे बैठे हाँ फिर उस मासूमियत नूं याद करन वास्ते ते ये भट्टी साहब मैं कहना वा कि तुहाडा क्रैडिट है, तुहाडे दोस्तां दा क्रैडिट है कि अज फिर वो इकट्ठे होके कहंदे ने कि यार असीं अपना वो वेला क्यों ना याद करिए जदों साडे दिल दे विच है ही कोई नहीं सी कि हाँ लत्तां किहदियां खिचणियां ने या साड़ियाँ किन्ने खिचणियां। क्योंकि जमाना सियाणे लोग कहते हैं जमाना सब तो बड़ा उस्ताद। जमाना बंदे नूं सिखांदा है। तुसीं ठेडा खांदे हो उठदे हो फिर टुरदे हो फिर डिगदे हो। किते तुहानूं कोई शफकत करने वाला मिलदा है तो किसे तुहानूं ओही शफकत करने वाला दा लाण वाला मिलदा। लेकिन जिहड़ा स्कूल वाला वेला हुंदा है उस वेले तुहाडे कोल एक ऐसा रहनुमा हुंदा है। मेरा मनना है कि प्यो तो बाद दे विच अगर कोई दूसरी शख्सियत है ना जिहड़ी तुहानूं अपने नालों ज़्यादा कामयाब वेखना चाहती तो वह तुहाडा उस्ताद हुंदा। और मेरे वास्ते ये माण की गल है, इज्जत की गल है कि अज मैं उन्हां उस्तादां की मौजूदगी दे विच तुहाडे साथियां दे सामने गलबात करन दा शरफ मैनूं मिलिया ते मैनूं बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा चाऽ चढ़ रहा है। और अल्लाह जानदा है भावें मैं तुहाडे स्कूले नहीं पढ़िया लेकिन मैनूं फीलिंग यही आ रही है कि भाई मैं भी तुहाडे टाट ते बैठा हाँ। ठीक है। और ये टाट दे स्कूल वाले लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक चीज़ जिहड़ी अजकल असीं वेखदे हाँ अपने समाज के अंदर अपने मुआशरे के अंदर एक दौड़ लगी है, मशीनां बन गए असीं। मैं कहना वा कि इंसान अगर मशीन बन जाएगा तो मशीनां कित्थे जाणगी। इंसान उदों ही इंसान है जो उहदे अंदर इंसानियत रहेगी। और इंसानियत की है वो सियाणे लोग कहते हैं झलिया जी नूं जी हुंदी है होर मुहब्बत की हुंदी है। सो गल ये वे कि यह जिहड़ा है ना जी नूं जी करना एक दूसरे नूं अपने नाल जोड़ना ये इंसानियत की मिराज है। और ये वास्ते मैं खराज तहसीन पेश करांगा तुहानूं। और उस तो वध के ये कि सर जी तुहाडा बहुत शुक्रिया तुसीं आए हो, तुसीं माण बख्शिया। और जिहड़ी भट्टी साहब अगे गल करदे सी ना मैं यार तुसीं फीलिंग लै रहे हो जज्बाती मैं हो रहा तो सोचो यार वो समा कैसा होएगा। यह जी गल थोड़ी देर पहले भट्टी साहब करके गए ने असीं इस तो पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जो कुट कुट खा के बैठे होंदे सी ना तो सारा आंदे सी आके थपकी देंदे सी। मैं कहा हुण ये नहीं पता थपकी किस चक्कर च देंदे सी कि अगली तैयारी करो या पिछले जख्म नूं ठंडा करने वास्ते। मैं कहा फिर ये हर उस बंदे की कहानी है जिहड़ा खास तौर पर
80s ਦੇ ਏਰਾ ਦਾ ਜਾਂ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਦੀ 90 ਦੇ ਸਦੀ ਤੋਂ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਕਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਡਿਆ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों का शुक्रिया कि तुसी मैनू ये शरफ दिता है साडे कोल तशरीफ लियाए और ये भट्ट साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने ये शरफ सानू दिता है। और ये चीज़ जी मैं सोचना और मैं महसूस करना वा, और चूँकि साडा ये फील्ड का ही मामला है, आवाम दे विच ही मुख्तलिफ जगह पर रोज़ का मामला है, लोगों नाल मुलाकात करना और ये प्रोग्रामां नूं देखना। यह प्रोग्राम जिहड़ा एक वो है जिहड़ा बेल हाउस है, जिहदा मकसद किसी को कोई फायदा लैना नहीं। जदों तुसीं पहले भी दोस्त जिहड़े सी आपस च मिलदे सी ते बगैर किसी मकसद दे मिलदे सी, पर वो तुहाडी एक चाह हुंदी सी दूसरे साथी दे नाल जिहड़ी चाह सी, वो चाहत जिहड़ी है वो तुहानू अज इकट्ठा कर रही है। और वो चाहत तुसी महसूस करने वास्ते सारे साथी आए। कोई लाहौर तो आया है, कोई इस्लामाबाद तो आया है, कोई कितों आया है, दूर दूर तुसी इकट्ठे हो वो चाहत महसूस करने वास्ते। और वो चाहत तुसी किते कल्लिया बैठ के भी महसूस करो तो तुहानू एक बड़ी खुशी महसूस हुंदी होगी यकीनन। पर मैं ये गल करना कि वक्त जिवें सारे साथी जानते हो तो बड़ा महसूस जिहा हुंदा। मैं अगे भी गल कर रहा सा उस हिसाब नाल भी कि रात में एक दोस्त मैनू कॉल आई 11:15 मैनू कॉल आई तो मेरी जो ना कुदरती बात जी एक जी एक मेरी होंगे कि फौरन जड़ियाँ कॉल 1-2 मिनट तो बाद बंद होनी चाहिए है। और रात के 3 बज गए, 11 बजे कॉल शुरू हुई तो हुई कि जो क्लास फेलो सी मैट्रिक का वो नाल पर मेरा ख्याल है कि साल तो बाद गालमन में उन्हें कॉल की थी रात को कह लगे जी मैं तुहाडे को आया इस वास्ते नहीं कि तुहाडे को टाइम नहीं होना। तो हुण मैं झकदा फिर किया कि नहीं हो सकता कि इस वक्त उन्होंने को टाइम होएगा तो मैं तुहाडे नाल गल करना चाह रहा। तो गल करदे 4 घंटे गुजर गए और मैं खुद हैरान सा कि इन्ना टाइम और गल्लां साड़ियां नहीं मुक्कियां। टाइम तो मैं फिर जो रिक्वेस्ट की मैं यार गल है कि कल भी सारी रात जग गया सा तो 3:45 सोया सा तो अज भी ये दिन भी सारा नहीं मैं 1 मिनट भी सो सकिया। तो जिन्होंने ना फिर इंशाल्लाह मैंने आंदा जी 1 साल हो मेरे ना नाम ही ना गल हुई तो मेरा टाइम गुजर जाए, कोई मकसद नहीं सी। वो जी मैट्रिक की खुशबू है जो साथियों की, वो मैं उन्होंने गल करना कि जो होर साडे साथी बनते हैं ये किसी ना किसी वजह तो बनते हैं, वो बेवजह सन। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਦੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ। जिवें अपना मुगल जुल्फा साहब ने गल की है, जट साहब ने कि वो बड़ी अच्छी गल की कि असी एक मशीन की तरफ जा रहे हैं, जो बन गए जो मशीन है, दिन चढ़िया रात हो गई है, दौड़ लगी हुई है। तुसीं ये सोचो कि अज है थोड़ा जिहा टाइम
ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ, ਉਹ ਵਕਤ ਚਾਹਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਉਹ ਲਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨੇਮੁਲ ਬਦਲ ਬਿਆਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਛੱਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਨੀ ਹਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਤਾਹੀਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਤਲਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੋੜੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀ ਯਾਰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਜ਼ਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਨੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਖ ਰਖਾਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸਲਾਮ।